Hello, dear friends. Welcome to Sociology class. Myself, Sri Z.D. Kadalagi, lecturer in Sociology, KLE Societies, Jia Bagewadi, Arts, Science and Commerce PU College, Nippani. Dear students, today I will talk on self-help groups, which comes in third unit, inclusive strategies. ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಾನು ಜಿ.ಡಿ. ಕಡಲಗಿ, ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು, KLE ಸಂಸ್ಥೆಯ ಜೆ. ಬಾಗೇವಾಡಿ ಕಲಾ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ನಿಪ್ಪಾಣಿ. ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇವತ್ತು ನಾನು ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಮೂಹಗಳ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇದು ಮೂರನೆಯ ಘಟಕವಾಗಿರುವಂಥ ಒಳಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. Dear students, self-help groups. A self-help group comprises a group of micro entrepreneurs having homogeneous social and economic background. They voluntarily together to save a regular small sums of money, mutual contribute to a common fund to meet their emergency needs on the basis of mutual help. ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಮೂಹಗಳು ಇವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ಬಂದ ಸಣ್ಣ ಉದ್ದಿಮೆದಾರರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಮೂಹದಲ್ಲಿ ಜನರು ಅಥವಾ ಸದಸ್ಯರು ಸ್ವ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಿ ಪರಸ್ಪರ ನೆರವಿನ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ತುರ್ತು ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಮೂಹ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ತನ್ನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಆರಂಭಿಸ್ತದೆ. They use their resources to become financially stable, taking loans from the groups. Especially this activity in beginning started in this self-help groups. ಈ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಮೂಹಗಳಲ್ಲಿ ಸಮೂಹದಿಂದ ಸಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಅವರು ತಾವು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಬಲರಾಗಲು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕವಾಗಿ ಏರ್ಪಡ್ತದೆ. And when this type of groups engaged in their work, in between 1984 and 1985, MIRAD, a non-governmental organizations engaged in rural development in Karnataka. It is based to establish first self-help groups. They were referred as credit management groups. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಮೂಹಗಳು ಹೇಗೆ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಾರಂಭವನ್ನು ಮಾಡಿದವು ಅಂತ 1984-1985 ನಡುವೆ ಮೈರಾಡ ಎಂಬ ಸರ್ಕಾರೇತರ ಸಂಘಟನೆಯು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿತು. ಇದು ಆರಂಭಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘಗಳ ಪ್ರಾರಂಭವಾದದ್ದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳು ಸಾಲ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಮೂಹಗಳಂತಲೂ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಅಂತ.
Later on, in 1991 and 92, the National Bank for Agriculture and Rural Development launched the Self-Help Group and Bank Linkage Program. Through this linkage program, self-help groups started their activities formally and in the different way. Self-help groups have the potential to tackle poverty and an important weapon for poverty alleviation or eradication in India because they are providing loans, minimum loans to help their day-to-day economical activities. ತದನಂತರ 1991-92ರಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಬಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನು ಇದು ಸ್ವಸಹಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಜೋಡಣೆಯ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಚಾಲನೆಗೊಳಿಸಿದವು. ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಮೂಹಗಳ ಜೊತೆ ಬ್ಯಾಂಕನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ನಬಾರ್ಡ್ ಈ 1991-92ರಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಿತು ಅಂತ. ಇದರ ಪ್ರತಿಫಲವಾಗಿ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಮೂಹಗಳು ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಸ್ತೃತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಯಿತು ಅಂತ. ಇದರ ಪ್ರತಿಫಲವಾಗಿ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಮೂಹಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಬಡತನ ನಿವಾರಣೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿದ್ದದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಮೂಹಗಳು ಬಡತನ ನಿವಾರಣೆಯ ಅಸ್ತ್ರಗಳಾಗಿವೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಇವು ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು, ದಿನನಿತ್ಯದ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಾಲವನ್ನು ನೀಡುವಂಥದ್ದನ್ನು ಜೊತೆಗೆ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ಬಡತನ ನಿವಾರಣೆಯ ಅಸ್ತ್ರಗಳು ಅಂತ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಹಿಯರ್ advantages of internal lending of own savings in self-help groups. The first one, that take care of the financing needs. Here, self-help groups especially take more care of financial needs, especially in rural community and those who are poor people or poor women. Here, the self-help groups always helpful to those who are economically weak and those who are not able to take loan from nationalized or other banks. Here, they always take financial care about the rural poor women. And another one, they develop their skills of financial management. Here, basically, self-help groups that create how to manage money. They develops how to manage money in locally, and also they develop some skills to management of finance in their own way in the beginning among poor illiterate women, poor as well as illiterate women. Here the first stage, minimum some amount of money is always a transaction within a small group, and they can develop some skills as well as management of money in their own way. Another one, it enhances the knowledge of the interest rate and periodic loan installments
recovering the loans. Here, it also provide a knowledge, especially what is the interest rate of the taking loan, and it also develops an awareness to periodic loan installments what they take loans, and also it helps to take knowledge how we can recover the loan without any burden, without any pressure. So this type of skill, knowledge and financial care are the benefits or the advantages of self-help groups in India. ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಮೂಹಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾಲ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಇವೆ ಅಂತ. ಮೊದಲನೇದು ಹಣಕಾಸಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳ ಕಾಳಜಿ. ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಮೂಹಗಳು ಸ್ಥಳೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲೂ ಬಡ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಣಕಾಸಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆಯ ಕಾಳಜಿಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತದೆ. ಇದು ಸ್ವಸಹಾಯಕ ಸಮೂಹಗಳ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬಡ ಜನರಿಗೆ ದಿನನಿತ್ಯದ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗುವಂಥ ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತವೆ. ಇವು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಾಲವನ್ನು ನೀಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಅವರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅಗತ್ಯದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯ ಹಣಕಾಸಿನ ಕೊರತೆಗಳನ್ನು ನೀಗಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಈ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಮೂಹಗಳು ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹಣಕಾಸಿನ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ತಾವ. ಕೌಶಲ್ಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬಡ ಅನಕ್ಷರಸ್ಥ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಹಣದ ಬಗ್ಗೆ, ಹಣದ ಚಲಾವಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ, ಹಣದ ಉಳಿತಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಥ ಹಲವಾರು ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಈ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಮೂಹಗಳು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಸಾಲವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ರೀತಿಗಳು, ಅದನ್ನು ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇವುಗಳಂಥ ಹಲವಾರು ಹಣಕಾಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು, ಹಣವನ್ನು ಉಳಿತಾಯ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಈ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಮೂಹಗಳು ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಬಡ್ಡಿದರ, ಸಾಲ ಮರುಪಾವತಿ, ಸಾಲ ಹಿಂಪಡುವಿಕೆಯಂತಹ ಜ್ಞಾನವು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿಗೆಯಾಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಮೂಹಗಳ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಸಾಲದ ಬಡ್ಡಿಯ ದರ ಅವರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆಯಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಸಾಲವನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಸಾಲ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಯ ಸಾಲವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವಂತಹ, ಅದಕ್ಕೆ ಆಯಾ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬುವ ಹಣದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು, ಬಡ್ಡಿಯ ದರದಂಥ ಹಲವಾರು ಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಈ ಸ್ವಸಹಾಯದ ಮೂಲಕ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯು ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆಯ ಹಣಕಾಸಿನ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಹಣಕಾಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಹಣದ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಸಾಲವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಅದನ್ನು ತೀರಿಸುವಂಥ ಈ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಮೂಹಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆಲ್ ಆರ್ ದಿ ಸಮ್ aspects related to the self-help groups. So next class we are discussing another one concept, microfinance. Thank you everyone.